मिनिटे नवो हिकिड़ो कैंसर जो केस मिलतो 7 मिनिटे हिकिड़ो माण्हू कैंसर थी मरी थो वञे। पंहिंजे समाज में घणा बड़ा कैंसर जा केस ॾेरियूं था अने इन पुठियां जो जेको जो मेन कल्प्रिट कारण आहे ई आहे तंबाकू। हिन जा करे अॼु WHO जेको विश्व आरोग्य संस्था आहे 31 मई के तंबाकू निषेध दिन तरीके उजवे वियो अचे थो, जिनमें ख़ासि करे पंहिंजा युवा आहिनि इन मिणी के व्यसन मुक्त करे था करे रैली जाहिर समारंभ प्रवचन प्रदर्शन इनमें गोठवे थो। अॼु मूंखे एॾा मौक़ो मिलियो आहे, अॼु दिवस पण आहे, मुंहिंजा युवा मित्र पण ॾाढा आहिनि त मूंखे चए जी इच्छा थी तंबाकू पाण पंहिंजे गुजरात में चरोतर प्रदेश में थिए थी, ख़ासि કરીને ખેડા જિલ્લો आहे, આણંદ જિલ્લો आहे उते नेरियो तो तंबाकू ये खेतर हुआ ने इनके वार नहीं हुए बाकी हेठा झटका मशीन लगाना पड़ता रोजड़े अदा करे। तंबाकू के खेतर के वार नहीं हुए कारण के इनके गडोड़ो न तो खाए पर गडोड़ो जरा मारू है नहीं इनके खेता तकलीफ पड़ा है ये समझे नता कि भाई ही व्यसन है के लंबे गाड़े नुकसान के तो मुझे परिवार के पर नुकसान है। 400 रुपये मजूरी ते अंदर मारू है बीजा 100 रुपये विमल गुटका खाई हुए विचार कर रोज 100 रुपया तो महीने 3000 रुपया था 12 महीने आगे तो 36,000 रुपया था 2 वर्ष की गणतरी करता गाड़ी अची वने छता मारू तंबाकू के छड़िया नता। तो मेन तो ये अज प्रसंग के बीच वणो बो खास तो हेवड़ो से हेल्थ में बढ़ती जाहिर थी है। MPW FAW जा गौण सेवा जा फॉर्म पर भरणा है तो इनकी तैयारी रूपे मैसूरी समाज है पांचो ये लोग पांचे मिर्जापुर में जो एजुकेशन सेंटर बनाया करम के जुआर ओडा तैयारी पर कराए वेराई कन्नड़ से असा माजी आरोग्य अधिकारी कन्नड़ साहब जो मुझे फोन आयो कि पांचा छोकरा मळे होते तैयारी करे भेगा थी तो अँ पर लेक्चर अची जाए रिक्वेस्ट है कि इनमें ये वारा बंधन कि मैसूरी जो है अनुसूचित जाति जो हो दरेक विद्यार्थी अची सके तो लगभग गए वक्त जैसे भर्ती हुई अने इन्हीं लोग तालीम वठो तो घणे बड़े पांजा स्टूडेंट ही सिलेक्ट थे मेरिट में आया और नौकरी पर मिली हुई है बराबर। तो हेड़ जो ही चालू थे वो है इन अठवाडिये में जगदीश साहब में हाँ 16 जना तैयार थे बराबर। तो इन प्रवृत्ति में पा भाग लो जेके खबर न के पा माहिती दियो पांचो पर हाँ भुज में एक एजुकेशन सेंटर चालू करो जयंती साहब ने रमेश साहब ने पचाण भाई पांच मेहनत करीने बनायो है। तो ओडा पण एडी रीते एक एजुकेशन की तैयारी जो पा गोठव्यू पांचा विद्यार्थी थोड़ा दूर है तो भुज थी नजीक ना है पण मन हो तो मारे एवं ना जाए खास करी प्रोजेक्टर होय अने लैपटॉप होय बाकी बीजी जरूरत रही नहीं अने सारा सारा जो अनुभवी लेक्चरर रही एनी के बोलाई अने हाल जे विषय में पूरा हली रहो है जाके भाषा की बाबत में जयंती साहब ने लाभ गिनो इंजीनियरिंग में पाँच जो इंजीनियरिंग लाभ गिनो डॉक्टर तरीके रीते पुलिस डिपार्टमेंट में दरेक पंचायत डिपार्टमेंट जो तैयारी कराई है तो पाँचा छोकरा अगिया अचे अने आज जो छोकरा पहले बीजे नंबर नहीं रहा मार्कशीट लगभग 80-90% उन्हीं के आई खूब सारी है प्रगति थी रही है। हेते पानी के बोलायदा सी मनी जे वच में सम्मान करता सी तो इनी उत्साह वधी वेंदो बीजा इनके वधारे मेहनत करने की इच्छा थी एक बे के दसी ने प्रेरणा पर मिलती। तो ही कार्यक्रम जो आयोजन करो ये पांचा आयोजक जो युवा मित्र मंडल है के मणी के धन्यवाद असा मणी के आमंत्रण दिन बोलायो अने बोले जी तक दनो बदल खूब खूब आभार। सम्मान कार्यक्रम थाय अने आ कार्यक्रम साथे आपणे समाजनो जे ग्राफ छे विद्यार्थीओनो एनामां आ समाजने पण ख्याल थतो होय छे कि भाई आपणा विद्यार्थीओ केटलो अभ्यास करी रह्या छे केटલું ટેલેન્ટ छे ने आपणी आगामी समयमां आपणो जे समाज जे छे केवी रीते आगळ वधी शकशे। तो आ वखते आपणा आ विद्यार्थी सन्मान कार्यक्रममां कुल 175 विद्यार्थीओनो सन्मान कार्यक्रम આજે
થવાનું છે અને થઈ ગયું છે. તો એનામાં આંકડાકીય માહિતી આપણે જોઈએ તો દીકરાઓ કરતાં દીકરીઓ અભ્યાસમાં અવ્વલ છે, સંખ્યામાં પણ વધુ છે. ધોરણ 9 થી કરીને કોલેજ સુધીમાં દરેક જગ્યાએ દીકરી દીકરી અને દીકરી છે. તો આપણે આ દીકરીઓને આપણે જોઈએ છીએ, તમને હમણાં વાત કરતા હતા, તો આપણે એની હજી છૂટ છે આપણે લગભગ 10 થી 15 વર્ષ કે 20 વર્ષ એટલા વર્ષમાં જ આપણે આ શિક્ષણની આપણે હજી છૂટ જ આપી છે. પણ હજી આ 15 કે 20 વર્ષ આપણે ખમીને જ્યારે આપણે સમાજને જોશું, પણ અહીંયા બેઠેલા ઉપર દીકરીઓ હશે. એટલે આપણે આ ચિંતાનો વિષય, દીકરીઓ વધુ ભણે છે ચિંતાનો વિષય નથી, પણ દીકરાઓ ઓછા ભણે છે એ આપણે ચિંતાનો વિષય છે. ધોરણ 9માં મેં હમણાં માહિતી લીધી તો એનામાં 34 વિદ્યાર્થીઓ છે, એનામાં બને 17 છે. હવે ધોરણ 10માં છે કુલ 48 વિદ્યાર્થીઓ છે, એનામાં કન્યા 28 છે ને આજે આપણે કુમાર જે છે 20 છે. હવે 11માં આપણે 24 વિદ્યાર્થીઓ છે, એનામાં 14 દીકરીઓ છે અને 10 આપણા દીકરાઓ છે. હવે એવી જ રીતે ધોરણ 12માં પણ 21 દીકરીઓ છે અને 11 આપણા દીકરાઓ છે. પછી સર્ટિફિકેટ જે કોર્સ છે આપણા ITI એનામાં પણ 6 દીકરીઓ છે અને 4 આપણા છોકરાઓ છે. હવે ડિગ્રી જે છે આપણે BA MA MPhil જે આપણે ગ્રેજ્યુએશન પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન જેણે કર્યું હોય તેવા કુલ 27 વિદ્યાર્થીઓ છે. તો એનામાં 20 દીકરીઓ છે ને 7 દીકરાઓ છે. તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણે સમાજમાં શિક્ષણનું દીકરીઓમાં પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. અને દીકરીઓ પણ આજે આપણે બહેનનું હમણાં સન્માન કર્યું, આપણે હિનાબેન બલિયા, ગયા વખતે જ લગભગ એને 84-85% કંઈક હતા ને અત્યારે મહેસૂલ તલાટીમાં પણ લાગી ગયા. તો દીકરીઓ દરેક જગ્યાએ આપણે જોઈએ છીએ કે ભણવામાં હોશિયાર હોય, ઘરે કામ કરવામાં પણ હોશિયાર હોય, તો દીકરાઓ તો મોબાઈલમાં હોશિયાર હોય. તો દીકરીઓ જે છે એના વાલીઓનો પણ સપોર્ટ કરતા હોય છે. દીકરાઓ વ્યસન અને ફેશનમાં પણ એનો સમય પસાર કરતા હોય છે. તો મિત્રો દુઃખની વાત એ છે કે આપણે આગામી સમયમાં આપણી આ દીકરીઓ માટે આપણા સમાજમાં ભણાવી હશે તો આ દીકરાઓ આપણે સમાજમાં ભણેલા ગણેલા જોઈશે. મિત્રો તો આ સમાજની એક મોટી સમસ્યા છે. જો દીકરાઓ નહીં ભણે તો આગામી સમયમાં આ સમાજે ખૂબ ચિંતા કરવાની જરૂર છે કે આપણી સમાજમાં દીકરાઓની સંખ્યા ઓછી છે કે આપણે એ એનાલિસિસ સંખ્યા ઓછી છે કે સંખ્યા છે તો આપણે દીકરાઓ ભણી નથી રહ્યા. એની સામે દીકરાઓને એવું છે કે એના વાલીઓ જે છે એના ધંધામાં કે બીજી રીતે એને સપોર્ટ કરતા હોય છે કે ભણવામાં ઓછું મોકલતા હોય છે. એ બધું આપણે એનાલિસિસ કરવાની જરૂર છે. મિત્રો આ સમય આ બદલાઈ ગયો છે. હું ઘણી વખત કહેતો હોઉં છું આ 21મી સદી છે. 21મી સદી છે એ શિક્ષણની સદી છે. આ શિક્ષણ વગર તમે કોઈ પણ હશે તમે ફેંકાઈ જવાના છો. તમે કોઈ ધંધો બિઝનેસ કરશો, કંઈ કામ કરશો તો તમને હિસાબ જે નહીં આવડતો હોય તો પછી તમે કેમ તમે કરી શકો? એક કડિયા કામ કરવું હોય અથવા તમે કોઈ ખેતી કરતા હોય તમે પાક કોઈ રાખ્યું હોય તો એનામાં તમને હિસાબ તો જોઈશે. નાના મોટા કામ માટે દરેક જગ્યાએ આપણે જોયું છે કે શિક્ષણ અને શિક્ષણ છે. અને આજે આ 140 કરોડની ઉપર આપણે ભારતની વસ્તી છે. અત્યારે આપણે ચીનથી આગળ નીકળી ગયા છે. કોઈ પણ 5-25 જોબ નીકળી હોય તો સામે હજારો લાખોના વિદ્યાર્થીઓના સામે ફોર્મ ભરાય છે. હજારો લાખો વિદ્યાર્થીઓમાં આપણે એનામાંથી આપણે નીકળીને ત્યારે આપણે આ માન નોકરી મળતી હોય છે. તો આપણે આવા જે હજારો લાખો વિદ્યાર્થીઓ છે એની સામે આપણે લડવાનું છે. આ ઘણા બધા આપણે વડીલો બેઠા છે. આપણે વાત કરીએ 10, 20, 30 વર્ષ કે 50 વર્ષની પહેલા વાત કરીએ તો આપણે ખૂબ પરિસ્થિતિ ખરાબ હતી. આપણા વડીલો આપણા માવિત્રોએ ગાડી મજૂરી કરીને આપણે અહીંયા સુધી પહોંચાડ્યું છે. આ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા બેઠા છે કે મારી આ ઘરમાં બરાબર છે, મારા વાલી બરાબર છે, લાઈટ છે મારા ઘરમાં, બધી ફેસિલિટી છે, સારો મકાન છે, ગાડી છે, બધું છે. પણ તમે 20, 25, 30 વર્ષ પહેલાની તમે આ વડીલો બેઠા છે તમે બેસો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણા વડીલો જે છે આપણા માટે કેવી બધી મહેનત કરી છે. આ વિદ્યાર્થીઓ છે તમારા માટે મજૂરી કરે, તમારા માટે રાત દિવસ હેરાન થાય કે મારો દીકરો ભણે, મારી દીકરી ભણે, પોતાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરે, પરિવારનું નામ રોશન કરે, સમાજનું નામ રોશન કરે. પણ અમુક જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ ભણવામાં ન અને બીજી લાઈનમાં
અને 10મું 12મું ધોરણ ભરીને ક્યાંક પછી મજૂરી કરતા હોય છે મિત્રો. એટલે આપણે એ સમાજમાંથી આવીએ છીએ, આપણે સ્ટ્રગલ અને સંઘર્ષ કરવું છે. આપણા વડીલો છે સામે ફોટા દેખાય છે, આપણે એને જોઈને જો આપણે કદાચ થોડી ઘણી પણ મહેનત કરશું તો આપણે 100% આપણે જે પરિવર્તન છે જે આપણી સમાજમાં, આપણા પરિવારમાં અનેક આવશે મિત્રો. અત્યારે આપણે આ વિશેષ સન્માન કાર્યક્રમ છે, એનામાં મને એક પણ કોઈ કહી દે કે મને નોકરી મેળવવા માટે મને ક્યાંક 5-25 કે લાખ રૂપિયા મને આપવા પડ્યા હોય તો મારા જાહેર જીવનમાંથી હું રાજીનામું આપી દઉં. કોઈ એક પણ કોઈ કે મને અહીંયા ફી લાગી છે અને મને અહીંયા સેટલમેન્ટ થયું છે ને એનામાં હું નોકરી લાગ્યો છું. એટલે મિત્રો તમે કોઈ પણ એવી ગભરામણમાં ન રહેતા કે જે વિદ્યાર્થી જે મહેનત કરે છે એને જે છે એની સફળતા મળે છે. જે લાગેલા જે છે નોકરીમાં છે એને પૂછા કરજો તમે, એની પાસે 5, 10 કે 15 મિનિટ તમે બેસશો એ તમને બધું જ કહી દેશે. તમે જેટલી મહેનત કરશો, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ 10મા 12મામાં 80% હોય, પછી 2 વર્ષ 4 વર્ષ પછી આપણે પૂછા કરીએ તો એ મજૂરી કરતા હોય સાહેબ. એનું કારણ છે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ભટકાઈ જઈએ છીએ. તમે આઈએસ ને આઈપીએસ જે જીપીએસ છે જે નોકરીમાં લાગે છે એને પૂછા કરો કે તમે કેવી રીતે લાગ્યા છો. જ્યારે એના મામા, ફોઈ, માસીના દીકરાના જ્યારે લગ્ન હોય ને એને ખબર નથી હોતી. આ 4 જે દિવાલો છે એની અંદર 24 કલાક એ મહેનત કરતા હોય છે. આપણે તો અહીંયા માસીનો દીકરાના લગ્ન છે, દીકરીના લગ્ન છે અને 4 દિવસ આપણે ત્યાં પહોંચી જઈએ ને 4 દિવસ પછી 8 દિવસ બગડે અને પછી જ્યારે રિઝલ્ટ થાય કે અમારું રિઝલ્ટ ના આવ્યું. રિઝલ્ટ કેમ આવે? અન્ય બીજા પ્રસંગોમાં આપણે 8-10 દિવસ આપણે બગાડી નાખીએ. અન્ય પ્રસંગોમાં આપણે બેન દીકરીઓ મજૂરી કરીને પૈસા બચાતા હોય તો ત્યાં તો કે અમારે દાંડી રસ જોઈ છે, મારે આનામાં આ ખર્ચો કરવો છે. પણ તમારે જ્યાં શિક્ષણમાં જ્યાં ખર્ચો કરવાનો છે તમે એમાં કરશો કે પછી આ દાંડી રસમાં બીજા જે ખર્ચાઓ છે એનામાં તમે કરશો? આ જે હોદ્દેદારો છે, આ વર્તમાન જે હોદ્દેદારો છે, સમાજમાં પરિવર્તન લાવવા માટે અનેકવિધ પ્રયત્નો કર્યા છે. અત્યારે આપણે સમાજની 2 આવક બચે એ પરિવારોનો એ જે કમાયેલી જે આવક જે છે એ બચે એના માટે દાંડિયા ઉપર જે છે આપણે પ્રતિબદ્ધ મૂક્યો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓના, ઘણા જે આપણા સમાજના જે યુવાનો જે છે એ નારાજ પણ થયા. પણ મિત્રો એ સમાજનો એક જ હેતુ હતો કે તમે એ 2 પૈસા બચાવો, એ શિક્ષણ પાછળ વાપરો, એ તમારે ક્યાંક પરિવારમાં કંઈ નાનો મોટો દવાખાનાનો ક્યાં ખર્ચો એના માટે તમે વાપરો, તમારે બીજા કોઈ હાથ લંબાવવું ન પડે એના માટેનો આ પ્રયત્ન હતો મિત્રો. હમણાં જ આપણે એમાં સમાજના પ્રમુખ છે એમ કે ભાઈ આ ગઢવાડા સમાજમાંથી 8-10 કલાકાર છે અને દાંડિયા રાસનો આપણે કાર્યક્રમ કર્યો છે તો અહીંયા હું દવા સાથે કીધું આ આખું ગ્રાઉન્ડ ફૂલ થઈ જાય. દવા સાથે કહું છું. અહીંયા આવા મારું છે ને સોળી ચેણી પહેરીને કંઈક પણ પછી માથે ચશ્મા ને આ જે આપણે સમાજમાં આ પરિવર્તન લાવવાની જરૂર છે. આપણે બીજી સમાજમાં કોમ્પિટિશન કરવું હશે તો આપણે જાગૃત બનવું પડશે. આપણા પરિવાર જે છે એને આપણે જાગૃત બનવું પડશે અને બીજી સમાજને હરોળમાં લાવવા માટે આપણે સૌ જાગૃત બનાવવાની પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. આપણા દિવસીભાઈ છે એ હરેશભાઈ ભાઈ છે, ભરત ડોક્ટર સાહેબ, એ બંને સાથે ભણ્યા છે. હું ઘણી વખત ઉદાહરણ આપતો હોઉં છું. ભણવામાં ડોક્ટર સાહેબ કે ભરતભાઈ કે અમે સાથે ભણ્યા છીએ ભાઈ, ભણવામાં બહુ હોશિયાર હતા દિવસીભાઈ ગોરડિયા. જે તે વખતે જે પણ કમનસીબી થયું હોય તો આ એક ઉદાહરણ છે. આપણી સમાજમાં એવા અસંખ્ય આપણે ઉદાહરણો છે જે આગામી સમયમાં ક્યાંક નોકરી મળી શકે, સારી પોસ્ટ ઉપર હોય અને યોગ્ય આર્થિક રીતે ન્યાય નથી મળ્યો એના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક પાછા પડી ગયા છે. પણ દેવસીભાઈને ફાયદો એના દીકરાઓ જે છે બહુ હોશિયાર છે. લગભગ શ્રેયાબેન, આ શ્રેયાબેન છે આપણે જોયું કે આખા કચ્છ જિલ્લામાં ઊંચી કૂદમાં પ્રથમ નંબર આવ્યા છે. શ્રેયાબેન આવ્યા છે, શ્રેયાબેન ગોરડી આવ્યા છે બેટા અહીંયા આખા કચ્છ જિલ્લામાં પ્રથમ આવ્યા છે. નહીં આપણે અનુસૂચિત જાતિની સમાજ, આપણે મારવાડા સમાજનું આ ગૌરવ છે શ્રેયાબેન. બીજું જ્ઞાન સાધના મુખ્યમંત્રીની જે આપણે સ્કોલરશીપ જે છે એનામાં પણ આ દીકરી એનામાં પાસ થઈ છે. નેશનલ મેરિટ સર્ટિફિકેટમાં એ પણ દીકરી એનામાં એ જે છે એ પાસ થઈ ગઈ છે. એવા તો અસંખ્ય ઉદાહરણો છે મિત્રો. એક મારા મિત્ર છે રાજેશ મારવાડા, શિક્ષક. એ પોતે પ્રાઇમરી શિક્ષક છે. એના બંને દીકરા ભણવામાં ખૂબ હોશિયાર. એણે સ્વામિનારાયણ સ્કૂલમાં બંને દીકરાઓને અભ્યાસ કરાવ્યો. અત્યારે એની 22 વર્ષની ઉંમર છે. કેટલી? 22 વર્ષની.
તો સાહેબને હમણાં બેઠા હતા કે મેં કીધું છોકરાઓ હમણાં શું કરે છે સાહેબ? એનો મોટો દીકરો છે, એને અત્યારે એને 9 સરકારી જોબ મળી છે. કેટલી? 9. અત્યારે એને 22મું રનિંગ છે, એને 9 સરકારી જોબ મળી છે. 9 માંથી એને 4 જે છે પસંદગી કરી હતી, 5 તેને ખાલી કાગળી આપી દીધા હતા, સિલેક્શન થઈ ગયું તો એને ગયો નહીં. મિત્રો તમે મહેનત કરો તો તમને ઓપ્શન મળે. હમણાં તમારે તલાટીઓ તો તમે ટીડીઓ બનો, ટીડીઓ તમે મામલતદાર બનો, મામલતદારો તો તમે ડેપ્યુટી કલેક્ટર બનો, ડેપ્યુટી કલેક્ટરો તો તમે કલેક્ટર બનો, એસપી બનો. પણ ક્યારે તમને આ બધા ઓપ્શન મળે તમે મહેનત કરી હોય તો. મિત્રો આ સન્માનથી આ જે હોદ્દેદારો છે કે આ સમાજ છે તમને કોઈ પણ નોકરી આપવાનો નથી, પણ આ નોકરી સુધી પહોંચવા માટે છે ને આ તમને અહીંયા બધા બેઠેલા જે છે ને તમને માર્ગદર્શન આપી શકશે. મિત્રો અમે દરેક સમાજમાં જઈએ છીએ, આપણે જોઈએ છીએ સમાજના આર્થિક રીતે બધા સદ્ધર છે, પણ આપણે એટલા બધા સદ્ધર નથી, પણ આપણે એની સામે અસંખ્ય આપણી પાસે તકો છે. આ દીકરીઓ છે 82% આ પ્રાચી બેઠી છે ધોરણ 10માં રિઝલ્ટ જોયું, સહમંત્રી એમના દીકરી ત્યાં ભુજમાં ભણી લગભગ સરકારીમાં જ ભણે છે, લગભગ 82% છે નેત્રા ગામથી. તો આપણે જોઈએ છે કે આપણી દીકરીઓ સાયન્સમાં ભણી રહી છે. તો એવા આપણી સમાજમાં અસંખ્ય ઉદાહરણો છે. પણ જે વધુ ટકાવરી છે, જે ઓછી છે ટકાવરી છે, એને બિલકુલ ગભરાવાની જરૂર નથી. મેં આઈએસ આઈપીએસ જે કલેક્ટર છે એવા મેં અસંખ્ય ઉદાહરણો છે જે 10માં 35% હોય અથવા 2 વખત ટ્રાય કરી હોય એવા પણ કલેક્ટર બનતા મેં જોયા છે, આઈપીએસ બનતા જોયા છે. એટલે તમને ઓછા ટકા હોય તમારે ત્યાં મહેનત કરવી પડશે. તમે સૌ વિદ્યાર્થીઓ તમે ઘણું બધું લઈ લીધું છે. સૌ વિદ્યાર્થીઓ જેને ઓછા ટકા આવ્યા છે, વધુ ટકા આવ્યા છે, તમે તમામ વિદ્યાર્થીઓને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટેની હું શુભકામનાઓ પાઠવું છું. અને માતા સાવિત્રીબાઈ ફૂલે વિદ્યાર્થી સન્માન કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યું છે. આ માતા સાવિત્રીબાઈ ફૂલે આપણા સમાજના હિત માટે, આપણા સમાજના રક્ષણ માટે, આપણા સમાજની પ્રગતિ માટે, આપણો સમાજ કેમ ઊંચી આવે એના નારી શક્તિનું ઉદાહરણ માતા સાવિત્રીબાઈ ફૂલે પોતાનું આખું જીવન આપણા સમાજ માટે જે એ ન્યોછર કરી નાખ્યું. મિત્રો એને તમે વાંચજો, આપણી સમાજ માટે આખું જીવન સમર્પિત કર્યું છે. મિત્રો એ પોતે ભણેલા ન હોવા છતાં પણ જ્યોતિબા ફૂલે નાની ઉંમરમાં 9 વર્ષની ઉંમરે તેમનું લગ્ન થઈ જાય. સમાજના પરિવર્તન લાવવા માટે જ્યોતિબા ફૂલે બને ફૂલીદમથી આપણી સમાજમાં શિક્ષણ કેમ આગળ વધે એના માટે આખું જીવન જે છે ન્યોછાવર કરી નાખ્યું. મિત્રો એ હું 18મી સદીની વાત કરું છું. મિત્રો અત્યારે તો 21મી સદી છે. મિત્રો અને આ જે દીકરીઓ છે વધુ સંખ્યામાં જે અહીંયા આપણે જોઈએ છે એનું બલિદાન છે. એટલે વારી ઘડીએ તમે જે છે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર હોય, સાવિત્રીબાઈ ફૂલે હોય, જ્યોતિબા ફૂલે હોય, અને યાદ કરીને જે આપણો જે લક્ષ્ય જે આપણે નક્કી કર્યું છે એને જે 100% તમે મહેનત કરશો, જે તમારે આગામી સમયમાં જે છે જે 12માં જે ડિગ્રીમાં જે છે તમારું અહીંયા વિશેષ સન્માન થાય એવી આશા સાથે વિરમો છું. જય ભીમ, જય સાવિત્રીબાઈ ફૂલે, જય જ્યોતિબા.